بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سوال: اسلام نے زیادہ نکاحوں کی اجازت دے کر مردوں کو شہوت پرست بنا دیا، عورتوں کے حقوق ضائع کر دیے، اور یہ تعدد ازدواج کی اجازت اسلام نے خود کو پھیلانے کے لیے، جنسیت کے فروغ کے لیے دی ہے۔ العیاذ باللہ، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جناب عالی، تعدد ازدواج اسلام کا پیدا کردہ مسئلہ ہی نہیں۔ آپ آسمانی الہامی ادیان کو دیکھیے، وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، وہ ملت ابراہیمی ہو، آپ انہیں دیکھیے، ان میں تعدد ازدواج ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، سیدہ سارہ اور سیدہ حاجرہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی کئی بیویاں، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی متعدد ازواج مطہرات ہیں۔ یہ آسمانی مذاہب سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے مسئلہ، غیر الہامی مذاہب، ایران کے مجوسی لوگوں میں بھی تعدد ازدواج، خود مشرکین مکہ میں تعدد ازدواج، ہندو دھرم میں بھی کئی بیویاں تھیں۔ اسلام کا یہ مسئلہ نہ پیدا کردہ ہے، نہ ہدف تنقید اسلام کو بنانا چاہیے۔ آپ یہودیت کی کتاب تلمود، تورات، انجیل، بائبل، عیسائیوں کی جو کتاب ہے، اسی طرح گیتا، گرنتھ، بھارت وغیرہ کو اٹھا کر دیکھیے، کہیں پر کوئی پابندی نہیں۔ اسرائیل میں خود کئی بیویاں رکھنے کی پہلے اجازت تھی۔ 1950 میں اسرائیل نے، یہودیت نے، گویا اسرائیلیوں نے یہ قانون پیش کیا، جی اب متعدد ازواج نہ ہوں۔ 1954 سے پہلے بھارت میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ 1954 میں بھارت نے پابندی لگائی۔ اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں پہلے متعدد ازواج کا رواج تھا۔ اسلام سے پہلے تو غیر محدود بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی 10 بیویاں تھیں، اور 10 کی 10 بیویاں ان کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ ان کے سنبھالنے کا آپ دیکھیے، ترمذی میں ہے کہ ان کو پھر کہا گیا کہ 4 بیویاں رکھیے۔ اسی طرح ایک صاحب آئے، ان کی 5 بیویاں تھیں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے 2 بہنوں سے شادی کر رکھی تھی۔ اسلام نے تعدد ازواج کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ اسے محدود کیا۔ زمانہ جاہلیت میں تو کوئی اس پر پابندی نہیں تھی، اسلام نے 4 تک محدود کیا۔ پھر اسلام نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مرد کو ایک بیوی تک رکھنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہاں، جو رہ سکتا ہے رہے، ورنہ اس کی عفت، حفاظت نظر، تحسین فرد، اولاد کی پیدائش میں اگر خلل ہو رہا ہے، اسے ضرورت ہے تو زنا کی طرف نہ جائے، وہ دوسری بیوی کرے۔ اس کا اگر اس پر بھی اس کی تشفی نہیں ہوتی، وہ بیمار ہے، کوئی عذر ہے، تو تیسری کرے۔ زیادہ شادیوں کی اجازت کوئی ایسی بات نہیں جس پر شرمایا جائے۔ آج ہمارے کئی ایسے دانشور آگے جو کہتے ہیں نہیں جی یہ مطلب اور تعویلات کرتے ہیں۔ نہیں جی، اللہ پاک نے مرد کو جسمانی طاقت، صحت عورت کی بنسبت زیادہ دی۔ ساخت مرد کی ایسی بنائی گئی کہ اکثر کی ایک بیوی پر تشفی نہیں ہوتی۔ پھر بیوی کا حمل کا زمانہ ہے، اس کا ماہواری کا زمانہ ہے، اور اس کی بیماری ہے، اس کا بانجھ پن ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ یورپین محققین اور جو محققین حیات اور جو ڈاکٹر ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جنسیت سے قطع نظر بھی اکثر مردوں کی ایک بیوی پر تشفی نہیں ہوتی، وہ تنوع پسند ہیں۔ پھر زمینی حقائق بھی یہی ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ تو بین دلیل ہے کہ تعدد ازدواج کو فطرت چاہتی ہے، عورتوں کی پیدائش زیادہ ہے۔ پھر مردوں میں اموات زیادہ ہے، جنگوں میں مرد جہاں بحق ہوتے ہیں، اسی طرح حادثات میں عام طور پر، لڑائی جھگڑوں میں عام طور پر مردوں کی ہلاکت اور جہاں بحق ہوتے ہیں وہ۔ تو اگر ان عورتوں کو دوسرا کوئی آدمی شادی اگر اپنے نکاح میں نہ لے تو ان کا مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا؟ یہ تو ایک قومی مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح طلاق کا حق کیونکہ مرد کو ہے، غصے میں یا کبھی شبے کے اندر اس نے طلاق دے دی تو متعلقہ سے کسی اب کنوارے نے تو شادی کرنی نہیں، تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ پھر اسلام نے کبھی زیادہ شادیاں لازم تو نہیں قرار دی۔ اسلام تو کہتا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ کے پاس اگر اتنی مالی فراوانی ہے، آپ کریں، ورنہ آپ ایک پر گزارا کریں۔ البتہ
किसी से छुपी दोस्ती नहीं, खुली दोस्ती नहीं, जिना नहीं, कहबा खाने नहीं। इस्लाम तो कहता है शादी का मकसद मस्ती निकालना, शहवत रानी करना या किसी औरत को वक्ती तौर पर अपनी दोस्ती और कैद में रखना नहीं। कुरान कहता है मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, इसी तरह औरतों के बारे में मुहसिनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिदाति अखदान, न छुपी दोस्ती न मस्ती निकालना, बल्कि मकसद क्या है? पाक दामनी, बच्चों की पैदाइश। मगरिब ने दूसरी शादी से तो मना कर दिया, लेकिन गर्लफ्रेंड की इजाजत दे दी। दूसरी शादी से मना कर दिया, जिनाकारी है, कहबा खाने हैं, वो चल रहे हैं, इख्तिलात है। नतीजा क्या? हया, पाक दामनी भी गई, खानदानियत, नसब सब बर्बाद हो गए। इसलिए अब मगरिब में जो अक्लमंद पादरी हैं वो भी कह रहे हैं जी दूसरी शादी की इजाजत होनी चाहिए ताकि इस बेहयाई का सद्देबाब हो सके। अलगर्ज ये मसला इस्लाम का पैदा करदा नहीं और ना ही ये अखलाकन कोई जुर्म है। इससे शहवत परस्ती नहीं झलकती, बल्कि जो कवी हो, मालदार हो, उसकी फितरी तस्कीन का जायज जरिया है कि जरूरत और इंसाफ के तकाजे के पेश नजर वो और शादी कर सकता है, लेकिन पहली को भुला नहीं देना, उसको बराबर का वक्त देना है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो एक तरफ माइल हो गया दूसरी के हुकूक को उसने नजरअंदाज किया तो कयामत के दिन वो फालिज ज़दा होगा। अब वो हुकूक कल्बी मैलान नहीं, ये इंसान के बस की बात ही नहीं। वो क्या है? खर्च बराबर का देना, इसी तरह वक्त बराबर का देना, बारी बराबर की देनी। अगर सफर पर वो दोनों को ले जा सकता है तो भले ले जाए, अगर नहीं ले जा सकता तो फिर कुर्रा डाले के जिसका कुर्रा निकले उसी को ले जाए। और दूसरी बीवी जो आए वो कभी ये मुतालबा न करे कि पहली को तलाक दो, ना पहली ये कहे कि पहले मुझे तलाक दो फिर आगे, क्योंकि अगर उसने तलाक दे दी फिर मुतलका से कौन शादी करेगा, फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे। ऐसे जज्बात में आकर आदमी ऐसा काम हरगिज न करे। और पहली बीवी से शरअन इजाजत लेना लाजिम नहीं, कानूनी बात और है। तो हदीस पाक के मुताबिक फिर किसको इस निकाह के लिए आदमी पसंद करे? दीनदारी को, दीनदारी को। अच्छी बात यह है किसी बेवा और मुतलका से करे, अपने खानदान की किसी बेवा और मुतलका से, किसी गरीब से, वरना कमारी से भी जायज है। जरूरतमंदों को आदमी इस मामले में जरूरतमंदों को आदमी तरजीह दे ताकि ये भी पाक दामन रहे, उनका भी जो तंग दस्ती है वो दूर हो जाए। शादी को शरई मसला समझकर करे, जरूरत के तहत फैशन, शोहरत हरगिज ना हो, गुनाह से बचना मकसूद हो, फिर माहौल को साजगार करे, हिकमत मसलहत के तहत अल्लाह से दुआ करे, बीवी को कायल करे। बेहतर बात यह है, हदीस पाक में आता है 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह उनकी मदद करता है। सलासतुन हक्कुन अलल्लाह औनुहु, वो कौन से? अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह। दूसरा अल मुकातबुल लदी युरीदुल अदा, ऐसा गुलाम जो पैसे देकर आजादी का मुआहिदा कर चुका, उसकी अल्लाह मदद फरमाते। तीसरा अन्नाकिहुल लदी युरीदुल अफाफ, ऐसा निकाह करने वाला जो पाक दामनी का इरादा करता है, पहली बीवी के हुकूक बुलाने नहीं, दिलजोई करे। अगर फिर भी वो ये समझता है कि मेरे निकाह करने पर मुआमलात बिगड़ जाएंगे, खानदान में इनकिता होगा, तो वो कसरत से रोज़ों पर गुजारा करे। जब तक माहौल साजगार ना हो वो जल्दबाजी हरगिज ना करे। हदीस पाक में है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब अलैकुम बिलबा, निकाह करो, ये लाजिम है तुम्हारे ऊपर। निकाह में बहुत ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, वो तुम्हारी शर्मगाहों को महफूज रखने वाला, नजरों को झुका देने वाला। फ़मन लम यस्तति मिनकुमुल बाअ, जो निकाह के खर्चे को बर्दाश्त न कर सके, फ़अलैहि बिस्सौम, वो कसरत से रोजे रखे। फ़इन्नस्सौम लहू विजाउन, रोजे उसके लिए ढाल बन जाएंगे। अब एक सवाल आम तौर पर किया जाता है, जी तुम कहते हो दूसरे निकाह में गैरों की मदद करनी है, गरीब औरतों की मदद करनी है, अगर गरीब की मदद करनी है उसको वैसे पैसे दे दो। जी पैसे देने के साथ उसकी माली इमदाद भले हो सकती है, लेकिन उसकी इज्जत व नामूस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता, और उम्मत को जो कसरत से बढ़ाने वाली बात है वो भी नहीं हो सकती। तो दूसरा निकाह उसकी इजाज़त है, करने वाला भी अल्लाह से डरे, पहली के हुकूक को नजरअंदाज ना करे वरना फालिद ज़दा उठेगा, और ज़रूरत के तहत करे। औरतों को भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ना दूसरी आने वाले को तलाक का मुतालबा करना चाहिए, ना ख़ानदान को हद से ज़्यादा इस पर कोई इसमें आना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े में, ना पहली बीवी को तलाक का मुतालबा।